सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंत्रा नंबर 42। तदेव साध्यताम् दुस्सङ्गः सर्वथैव त्याज्यः कामक्रोधमोह स्मृतिर्भ्रंशबुद्धिनाश सर्वनाशकारणत्वात् तरंगायित अपि मे संगात् समुद्रायन्ति कस्तरति कस्तरति मायाम् यः संगं त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धमुन्मूलयति योनिस्त्रैगुण्यो भवति यो योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यस्यति ततः निर्द्वन्द्वो भवति नारद महर्षि explaining having what type of thinking, attitude one can get that para bhakti, parama prema swarupam, nothing but jnanam. The supreme devotion is equal to atma jnanam. Atma jnanam, knowing one's own self as Brahman. I, the consciousness, Atma, is not different from that total Brahman who is Paramatma. From Narada language, that is called Parama Prema Swarupam. He is the term that is, because he is talking about Bhakti. So, what it means finally? Jnanam and Bhakti are not different. Jnanam and not Sakama Bhakti or Nishkama Bhakti, still you have to go beyond this. That is Jnani Bhakti. Adi Parama Prema Swarupa Bhakti, where the seeker or Jnani never see the difference, where all our sorrows will end. எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அந்த பரம பிரேம ஸ்வரூபமோ என்ன ஸ்வரூபமோ எனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அதுதான் எனக்கு சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு.
What is the benefit of knowing this Parabhakti, supreme devotion, Parama Prema Swarupam? Enakku da benefit. Ennannadu? That is the bhakti where I can come out from all sorrows, worries, tension, anxiety, depression. இதெல்லாமே டிப்ரெஷன் எங்கே இருக்குன்னா சென்னையில் வருதோ வரலையோ நமக்கு மாத்திரம் இங்கே டிப்ரெஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் தண்ணியே இல்லாமலே கஷ்டப்படுறோம், டிப்ரெஷனே வருது. டிப்ரெஷன் வந்தேன்னா சைக்ளோன் வந்தோன்னா நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்கும். அங்கே தண்ணி வருதோ டிப்ரெஷன் வருதோ இல்லையோ, இங்கே மாத்திரம் டிப்ரெஷன் வருது, தண்ணி கூட வருது கண்ணில் தார தாரையாக. அந்த டிப்ரெஷன் போகணுமென்னா இந்த பக்தி, இந்த ஞானம் வேணும். அதுதான் பெனிஃபிட். அது மேலே என்ன வேணும்? வாட் ஐ வாண்ட் மோர் தேன் தட்? இதுக்காக தானே நான் மார்னிங் டு டில் நைட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரகிளிங். Narada says, you get that Ananda. That Ananda which is free from, untouched by sorrow. இந்த ஆனந்தம் போயிடுமேனு பயம் கிடையாது. வாட் ஆனந்தம்? இந்த பரம ஸ்வரூப ஞானம் போயிடுமேமோன்னு பயம் கிடையாது, இன்செக்யூரிட்டி கிடையாதுங்க. ஸோ தட் ஐ வாண்ட். அன்கண்டிஷனல் பக்தி, எவர் செக்யூர், எவர் ஆனந்தா. So I am intelligent enough to choose this type of Ananda. This is called real intelligence. இதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ்னா. புத்தி பகவான் கொடுத்துருக்காருன்னா இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். Some students are asking, Swamini, இது கூட செல்ஃபிஷ்னஸ் தானே? ஆமாம், செல்ஃபிஷ்னஸ் தான். அந்த செல்ஃபிஷ்னஸில் ஒரு பரமார்த்தத்தை இருக்க. என்ன தெரியுமோ? இந்த செல்ஃபிஷ்னோ, இஃப் ஐ ஆம் ஹாப்பி, ஆனந்தா, ஃப்ரீ ஃப்ரம் சாரோ, என்னோட மூலமாக யாருக்கும் தொந்தரவு இருக்காது. பார்த்தேடா, செல்ஃபிஷ்னஸ் தான். பட் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஞானம் பரம பிரேம ஸ்வரூபா பக்தி, I never become a problematic person to my family, to my society, to the creation, even to the God. பகவானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்பா, அட்லீஸ்ட் 1% காட் மோக்ஷான. இந்த பகவானுக்கு கூட ரொம்ப சந்தோஷம். எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குறேன் பாருங்க. இந்த செல்ஃபிஷில் ஸ்வார்த்தம்ல பரமார்த்தம் பார்க்கணும். ஸ்வார்த்தே பரார்த்தேன்னு சொன்னார் இல்லையா பகவான்? நேற்று பர்த்ருஹரி ஆல்சோ சேட், ஸ்வார்த்தத்திலே பரார்த்தமாக இருக்கேன் இதில். ஃபார் மை ஃபேமிலி சேக், ஃபார் சொசைட்டி சேக், பிகாஸ் ஒன்ஸ் ஐ ஆம் ஏ intelligent person, my ignorance has gone, all wrong notions will be wiped off. So when my people also be happy and the society happy, the whole humanity is happy, and adu mele bhagavanukku romba santosham. So ittana benefit irukku. So it's not selfishness. The atmano mokshardam jagat hitaya cha tadaiva sadhyatam. You have to accomplish that only, the Guru Kripa, Ishvara Kripa. By accomplishing that Guru Kripa, Ishvara Kripa, it is easy for you to get that Parama Prema Swarupa Jnana Sthiti Parabhakti. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, still you have to follow certain things. It's very nice to listen about that. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா, ஆனந்தமாக இருக்கா, என்ன அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்குமா என்ன? Narada says, Dussangaha sarvada tyajyaha. Sarvatha, the Dussanga, the evil company, bad company, the people who are dragging you back from that goal in one way or other. உனக்கே தெரியாது. இதை நார்மலாக நினச்சி போனால் இப்படி போனால் இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் slowly they will talk very nicely. They want to pull you to the worldly matters. So I have to be very careful. Even though I am not indulging directly in that papa karma or anything, even others are doing, if I stay there near to them, that means I am indirectly helping them. If anybody talking ill of others, I am not talking, I am very sane person. You are giving your ears. You are giving your ears to that.
So you be careful. Better not to talk. Not only that, if anybody is talking also, you be away from that, because that disturbs your mind. This is called dussanga. Talking about ill of others and hearing ill of others, this also obstructs our progress. That's why Narada is very particular. Dussangaha tyajyaha. Sarvathana. Sarvatha. You have to be very alert. Because this kama, krodha, moha, smriti, bhramsha, buddhi, nasha, the desire to know all about others, desire to fulfill sensual pleasures, and the anger, and smriti, bhramsha, that we lose our memory. Smriti, bhramsha. The power of thinking capacity will go away slowly. The moment I go with dussanga and the bad thoughts, bad actions, directly or indirectly, பண்றதே வைக்கிறதே கூட சில பேர் அப்படிதான், நான் பண்ண மாட்டேன், லெட் தம் அதர்ஸ் டு. நீங்க தான் இன்டெலிஜென்ட்டா, பகவான் இன்டெலிஜென்ட் இல்லையா? நீ பண்ணாலும் பண்ண வைக்கிறது, இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் இன்ஸ்டிகேட்டிங் அதர்ஸ் டு டூ பேட் ஆக்ஷன்ஸ், பேட் தாட்ஸ், இஃப் தே கல்டிவேட், யூ ஆர் த காஸ் ஃபார் தட் ஆல்சோ. You are responsible for that. That's what. ரொம்ப தூரமாக இருக்கணும். துஸ்ஸங்கம்னா ஓடி ஓடி போகணும். அப்படி நம்ம பாம்பு பார்த்து எப்படி ஓடி போகிறோம்? இஃப் யூ see a cobra, how you run away? Like that you have to run away. Not out of fear. Not out of fear. To see, get your goal. இந்த துஸ்ஸங்கம் வேண்டாப்பா நமக்கு. இதுக்கு எத்தனை ஜென்மமே பண்ணிட்டோம், இப்படிக்கே லேட் ஆகிடுது, இன்னும் இது வந்தால் இன்னும் வில் கோ பேக்வேர்ட்ஸ், நாட் ஃபார்வேர்ட். ஸோ பேக்வேர்ட் போனால் என்ன பிரயோஜனம்? திருப்பி எல்லாம் அகெயின் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட். தேர்ஃபோர் காம, குரோதா, லோபா, ஆல் திஸ் கம்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் துஸ்ஸங்கா. இது எல்லாத்துக்கு காரணம் விநாச காரணம். என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல் டவுன்ஃபால். அந்த பெரிய பாம்பு வாயில் விழுந்துட்டான்னா நம்பர் 1 ஃப்ராகா, மங்கியா, அங்கே ஏதோ கீழே இருக்கும், அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். திருப்பி குரங்குலேருந்து தான் வந்துட்டான்னு சொல்கிறார் அவர். யூ கம் ஃப்ரம் குரங்கு. இந்த குரங்கு மாதிரி சேஷ்டை இருக்க, ஒரு டெய்லி தான் கம்மி வேறு ஆர்டினரி பர்சனுக்கு. அந்த மாதிரி அந்த குரங்கு மாதிரி மனசு கூட ஒரே செஞ்சலமாக இருக்கு. அதெல்லாம் போகணுன்னா சத் சங்கம். ஸோ பி கேர்ஃபுல். காம, குரோத, மோகா இதெல்லாம் கிட்ட வராமலே பார்த்துக்கோ. வருதுன்னா உடனே வாட்ச் பண்ணு. வாட் ஐ எம் திங்கிங், வாட் இஸ் மை வாட் லெவல் ஐ எம் டிசைர்ஸ் ஐ எம் ஹேவிங். என்ன டெல்யூஷன் இல்லாமலே, கன்ஃபியூஷன் இல்லாமலே பார்த்துக்கணும். புத்தி நாசம் ஆகக்கூடாது. த புத்தி ஹேஸ் டு ஃபங்க்ஷன் ஆல்வேஸ். விவேகா மஸ்ட் பி தேர். ஸோ when I take care of them, there is no vinasha. Otherwise, they are all cause for vinasha, destruction. So they all start one by one. ஒன்று தானே பரவாயில்ல, இன்னைக்கு தானே சீரியல் பார்க்குறேன், நாளைக்கு பார்க்க மாட்டேன், இன்னைக்கு தான் பார்ப்பேன். அது ஒரு தரங்கம். நாளைக்கு again it will attract you. Not only TV, any habit you take, any habit, even eating sweets too much also. Certain habits நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். சீயிங் டீயோ, ஈட்டிங் ஸ்வீட்ஸோ, ஈட்டிங் டூ மச்சோ. யார் வீட்டில் இல்லையா பேசுகிறதுக்காக சாப்பிடுவோம் உட்கார்ந்து பட பண்ண. எது கிச்சனில் போய் எல்லாம் டப்பாவில் இருக்கிறதெல்லாம் காலி. என்ன சாப்பிட்றது, பசிக்கிறது சாப்பிட்றேன்னா பி மாடரேட்டுன்னு. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இது. சாஸ்திரா இஸ் வெரி பர்டிகுலர் இன் ஸ்மால் திங்ஸ். வைன் அந்த சின்ன சின்ன தரங்கங்கள் தான். அந்த சின்ன சின்ன ஹேபிட்ஸ் ஆல் புட் டுகெதர் வாசனா. ஒரே பிக் வாசனா. வாசனா என்னன்னா இங்கே நாட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஜாஸ்மின் கீஸ்மின் என்றால் வாசனா இங்கே சம்ஸ்கார ரூபேணா இட் வில் ஸ்டிக் டு த மைண்ட். யூ கேனாட் ஈவன் இந்த அயர்ன் ப்ரஷ் இருக்கும் இல்லையா, அதை வச்சு தோச்சா கூட போகுது வாசனை. அந்த மாதிரி வாசனை இது, தி சம்ஸ்கார. ஸோ ஈச் ஒன் ரிப்பில் புட் டுகெதர் பிகம் பிக் ஓஷன். அந்த அது ட்ராப்பாக இருக்கும்போது ட்ரை அப் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ நிப் இன் த பட். தட்ஸ் வாட் இஸ் தரங்காயிதா அப்படி. ஈவன் தே ஆர் லைக் ரிப்பிள்ஸ். ஒன்று தானே, இன்றைக்கி மட்டும்தான் சாப்பிடுங்களேன் பரவாயில்ல, காஃபி ஒரு நாள் தானே சாப்பிடுங்க பரவாயில்ல. அந்த பரவாயில்ல சொல்லி 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 ஒரு ரிப்பிள் பேட் ஹேபிட் ஆக்கிட்டு அதுக்கு ஸ்லேவ் ஆகிட்டு
லைஃப்பில் அதுலேருந்து வெளியில் வராமலே தவிச்சு ஐயோ பகவானே இப்போ மாட்டிக்கிட்டேனே, என்ன பிரயோஜனம்? என்ன அது ஓஷன சமுத்திரம் ஆயிடுது. பட் என் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் அது தரங்கமாக இருக்கும் போது கேர்ஃபுல்லாக இருப்பான். அதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ். He never give way for the tongue control, sense control. அங்கே அப்படியே nip in the bud. Nip in the bud. Before it is becoming a great conflagration, put off. இவளெல்லாம் சொன்னா என்ன சாமி இருக்கு சுவாமினி லைஃப்பில், ஒரு சப்புன்னு இருக்குமே இந்த மாதிரி இருந்தேன்னா. சப்புன்னு இருக்காதப்பா, அப்புறம் லைஃப்பில் ஒரு ஜோதி, ஆனந்தமான ஜோதி வரப்போகிறது. இப்போ சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி தோணும். கம்பேர் இட் பை சீயிங் அதர் பீப்புள். நீங்கள் தனியாக உட்கார்ந்து அந்த மாதிரி தோணாது. எல்லாரும் அங்கே ஒலியும் பார்க்கும்போது நான் தனியாக மட்டும் உட்கார்ந்து சிரவணம் பண்ண முடியுமான்னு, அதுதான் கஷ்டம். எல்லாரும் பண்ணும்போது நான் மட்டும் பண்ண முடியுமான்னு. பட் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் த கோல். தேர் ஆல் இக்னரண்ட் பீப்புள், ஸ்லேவ்ஸ் டு தேர் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ளஷர்ஸ். எத்தனை நாளாக ஒளியும் பார்த்துட்டு இருக்கோம், போகாதான். ஸோ ஐ ஹாவ் டு நிப் இன் த பட். One vasana pull you and you justify, and later it is very, very difficult. Therefore, Narada says, stop when it is in the ripple level. In the flame time itself, put off every desire. Very careful. Kaha tarati na. This Maya, kaha tarati? Kaha tarati na. Yaha sangaha tyajyati. Sangaha, attachment towards the things, the people, very attachment. இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல வெளியில் வரணும். யஹ மகானுபாவம் சேவத்தே, ஹூ சர்வ்ஸ் டு த கிரேட் பீப்புள், மகாத்மாஸ், குருஸ். நிர்மமஹா பவதி, மமகாரம் இல்லாமல் என்னுடையது என்னுடைய, ஆல் மைன் மைன் மைன். அந்த மமகாரம், அட்டாச்மெண்ட் டு த திங்ஸ். ஒரு பொருளை பற்றி நமக்கு எவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு பார்த்தா, அதை விடவே மாட்டோம். என்னுடையது. ஆல் புட் இன் த பேக் அண்ட் மேக் பிக் லக்கேஜ். லெஸ் லக்கேஜ் மோர் கம்ஃபர்ட்னு சொல்லிட்டே இருக்கான். பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் பர்டன். இதெல்லாம் இருக்கும்போது, மமக்காரம் இருக்கும்போது இந்த மனசுக்கு ஒரு பர்டன். இந்த மனசு லைட்டாக இருக்கவே முடியாது. ஸோ லாட் ஆஃப் பர்டன் டேக்ஸ் பிளேஸ். த மோர் ஐ அக்யூமுலேட் லாட் ஆஃப் மமக்காரா அண்ட் ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம். ஸோ மைண்ட் பிகம் ஸோ பர்டன்சம். ஸோ மமக்காரம் விடணும். மமக்காரம் அதிகமாக வச்சுக்காதே, கொஞ்சம் இருக்கட்டும். இந்த மமக்காரம் இருக்கிற மாதிரி காமி அந்த பக்கம். பட் உள்ளே போய் அது அப்படியே ஸ்தானம் சீட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகக்கூடாது. ரைட்? ஈவன் தோ எவ்ரிதிங் இஸ் தேர் ஆல்சோ ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் நாட் தேர் ஆல்சோ ஐ எம் ஓகே. ஐ ப்ரிஃபர் தே ஆர் நாட் நீட் ஃபார் மீ. லக்ஸுரி இஸ் டிஃபரெண்ட், நீட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஐ யூஸ் டு சே ஆஃபன், ஏதாவது நல்ல டிஃபன் எனக்கு கிடைச்சா என்ஜாய். இந்த லக்ஸுரி ரூம் இட்ஸ் டீலக்ஸ் ரூம், என்ஜாய். நெக்ஸ்ட் டே ஷிஃப்டிங். ப்ளஷர் வி ஹவ் என்ஜாய்ட். அந்த ப்ளஷர் நம்ம நினைக்கிற ப்ளஷர் நாங்கள் போய் பாடுங்க அந்த பெட். யூ கேனாட் கெட் ஸ்லீப் அட் ஆல். ப்ளஷர்னு நினைக்கிறான். ஸோ இஃப் இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கும், இல்லைன்னா கூட இட் இஸ் நாட் எ நீட் ஃபார் மீ. இஃப் இட் இஸ் தேர் ஐ என்ஜாய், இஃப் இட் இஸ் நாட் தேர் ஆல்சோ ஓகே. That is called intelligence. Therefore, saha tarati. Kaha tarati means yaha sangaha tyajati saha tarati mayam. Yaha mahanubhavam sevate saha mayam tarati. Yaha nirmamaha bhavati saha mayam tarati. I have to supply. Yo vivikta sthanam sevate. அதே அப்படியே கனெக்ஷன் பார்த்தாடா சாதன பஞ்சத்துக்கு இதுக்கு. ஏகாந்தே மனசு, யூ ஹேவ் டு கீப் இந்த ஏகாந்தா. அதே மாதிரி இங்கே சொல்கிறார் விவிக்த ஸ்தானம் சேவதே. ஸோ லவ் டு பி அலோன் சம் டைம். தனியாக உட்கார்ந்து ஆனந்தமாக அந்த நேச்சரை பார்த்துட்டே இருங்க. இந்த நேச்சர், த ட்ரீஸ், பீப்புள், ஹவு த கிரியேஷன், பியூட்டி. ஒன்ஸ் இன் எ வைல் அட்லீஸ்ட். தட்ஸ் வை எவ்ரி வீக் கோயிங் சிட் alone under the tree or somewhere in the nature, see the sky, enjoy the beauty of the nature. So that helps you to become introvert. So that mind become a single pointed mind. So that mind gets lot of dharana shakti. அதே கண்ணு மூடிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து ஏகாந்த சேவனம் விவிக்த ஸ்தானம் சேவத்தே
Yo loka bandha munmulayati. All bandhas. Whoever detached from all these relations, too much attachment illamale, okay, my children, irukku bandham. Kane, அந்த பந்தம் என்னுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மார்க்கத்தினை அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணக்கூடாது. அது பண்ணலன்னா யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் பந்தம். இந்த ரிலேஷன் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மார்க்கத்தை அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது என்ன, யூ ஹாவ் கிவன் த டூ மச் டு திஸ் பந்தா importance. You have given too much importance to this bandha to obstruct your spiritual journey. Bandham unmulayati, nashayati. Unmulayati na nashayati, disconnect with all relations. வெளியில் சொல்லாமலே, பற்று இல்லாமலே சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கணும். இதெல்லாமே நடிப்பு தான். ஆமாம், இது உலகமே பிக் ட்ராமா ஸ்டேஜ். இதில் நம்ம எல்லாம் we are playing our roles. அந்த ரோல் ப்ளே பண்ணும்போது எப்படி நடிகர் எப்படி ப்ளே பண்ணுறானோ அப்படியே பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு ப்ளே பண்ணுற மாதிரி பண்ணி 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 நிஜமாக ஆகிடும். அதில் வில் ஃபர்கெட் ஐ ஆம் பிளேயிங் எ ரோல். திஸ் இஸ் எ ஸ்டேஜ். ஐ ஆம் பிளேயிங் ஹஸ்பண்ட் ரோல், ஒய்ஃப் ரோல், டீச்சர் ரோல், எவ்ரி ரோல் ஐ ஆம் பிளேயிங். அந்த ரோல் மறக்கக்கூடாது. நம்ம தகராறு என்னென்னா ரோல் வி ஆர் ஃபர்கெட்டிங். Mother role I am playing. You remove that relation, mother relation, you are not a mother that time. You are an ordinary human being. You are, really speaking, you are a devotee of the Lord. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Why we are forgetting? It has lot of attraction. Why you are forgetting the screen? When you are seeing the picture, movie, அது உண்மை இல்லையே, சும்மா ஃபிலிம் தானே, தெரியறதே. என்ன ஸ்க்ரீனுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. பட் ஸ்க்ரீன் இஸ் த ரியல், பிக்சர்ஸ் ஆர் அன்ரியல். தெரிஞ்சு கூட பிகாஸ் த பிக்சர்ஸ் ஆர் ஸோ கலர்ஃபுல், ஸோ அட்ராக்டிவ், கோ ஆன் சேஞ்சிங். அந்த சாரீ, ஹீரோயின் சாரீ, ஹீரோ ட்ரெஸ்ஸு, த கிராஃப்ட், ஹவு ஹீஸ் ட்ரெஸ்ஸிங், எவ்ரி திங். ஆனால் வாட் ஏ ஆக்ஷன்! என்ன ஆக்ஷன்! என்ன சும்மா ஆக்ஷன் தான் தெரிகிறதே. தட் இஸ் ஆக்ஷன் ஓன்லி, நாட் ரியல். Similarly, this drama also I am playing. I have come with makeup. What makeup? Amma makeup now. அப்புறம் என்ன, டாட்டர் மேக்கப். இதெல்லாம் மேக்கப் தான். ஸோ நான் மேக்கப் போட்டிருக்கேன், இப்போ ரோலில் இருக்கேன்னு ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னு என்னாகும், இந்த பிச்சைக்காரன் ரோல் பண்ணுறேன்னு ஞாபகம் இருக்கணும். இல்லைன்னா நிஜமாக பிச்சைக்காரன் ஆகிடுவான் இல்லையோ? அவனுக்கு தெரியும் நான் பணக்காரன், எனக்கு நல்ல பேங்க்கில் பணம் இருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பிச்சைக்காரன் வந்து ஆக்ஷன் பண்ணால் இன்னும் நல்ல பணம் வரும், எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு. அதுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா அப்போது டேஞ்சர். இஃப் எனிபடி கம்ஸ் அண்ட் இன்சல்ட்ஸ் ஹிம், பிச்சைக்காரன் ஆக்ட் பண்ணும்போது பீப்புள் கம் அண்ட் இன்சல்ட் ஹிம். இஃப் ஹீ ரிமெம்பர்ஸ் ஹீஸ் தட் ஐ ஆம் எ ரிச் பர்சன், ஹீ ஷுட் நாட் ரிமெம்பர் அந்த ஆக்ட் பண்ணும்போது. பட் உள்ளுக்குள்ளே தெரியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ளே எ குட் ரோல் தேர். If you play good role, the director comes, shabash, or 10,000 extra. அது மாதிரி you also play role. You play role, mother role, husband role, father role, beautifully. Amma, my mother is so nice. But inside you are to attune with your original. Sangaha tyajati yaha nistraigunyo bhavati triguna rahitamna raga dvesha. இதெல்லாம் இல்லாமலே ரஜகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம், கோயிங் பியாண்ட் ஆல் தீஸ் த்ரிகுணாஸ், சஹ மாயாம் தரதி. நிஸ்திரைகுண்யः பவதி சஹ ஏவ மாயாம் தரதி. யஹ யோகக்ஷேமம் தியஜதி, வரியிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர், ஃபார் acquiring struggling, ஃபார் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் them again struggling. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் யார் இருப்பானோ சஹ மாயாம் தரதி, யோகக்ஷேமம் தியஜதி. பகவான் இருக்காரே பார்க்குறதுக்கு. பகவான் வில் டேக் கேர் ஆஃப் மீ, பகவான் வில் டேக் கேர் ஆஃப் மீ. அப்படின்னு நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், என்னை தளராது எப்படி இருக்கோ அப்படி நடக்கும். தளராது எப்படி இருக்கோ அப்படி என்ன நடக்கும். திஸ் இஸ் ஃபேட்டலிசம். தட் இஸ் ஈஸ்வரன் எல்லாம் பார்ப்பான்னு சொல்லக்கூடாது, அதே சமயத்தில் நான் தான் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடாது. இது ரெண்டுமே எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ். ஐ வில் டூ மை டியூட்டி. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ ஹவ் டன் மை ஜாப். மிச்சம் எல்லாம் அவங்களுடைய பிராரப்தம், பகவானுடைய அனுகிரகம் எல்லாமே நடக்கும். அதுதான்
அதுதான் யோகக்ஷேமம் தியஜதி. ரொம்ப ஒரே கவலைப்பட்டுட்டே இருந்தேன்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு அளவு இருக்கணுமே. அஜ்ஞானி இஸ் ஒன் ஹூ ஆல்வேஸ், முகம் பார்க்குற உடனே நமக்கே வந்துடும். அதே மாதிரி ஒரு கேஸ்ட்ராயில் ஃபேஸ் வச்சுட்டு, எனக்கு என்ன துக்கம் இருக்கு, உனக்கு என்ன தெரியும் சுவாமினி, ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மாதிரி கஷ்டம் உலகத்தில் யாருக்குமே கிடையாது. அது வேற சொல்லுவான், நான் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் ரியலி ஸ்பீக்கிங் இன்னொரு ஆள் இருந்தால் அப்படியே அவுட்டு. நான் தான், பிகாஸ் ஐ ஆம் அலோன் ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட். இதை பெருமையாக சொல்லிப்பான். அது எங்கே சுவாமிஜி கேட்ட வச்சு சொல்லியிருப்பான். சுவாமிஜி தே நோ ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ், தே நோ அண்ட் லிசன். அப்படியா, ஓ யூ ஆர் ஸோ கிரேட்னு சொல்லுவான். யூ ஆர் ஸோ கிரேட். என்ன பண்ணுறது, இந்த கேஸ்ட் ஆயில் ஃபேஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முள்ளாமல் கழுவி 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 சிந்தால் சோப்போ மைசூர் சாண்டல் வச்சு வச்சு வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் கொண்டு வரணும். அது 2 கேம்போ, சாதனா கேம்போ, 3 கேம்ப் ஆகுமோ, 4 கேம்ப் ஆகுமோ, 10 கேம்ப் ஆகுமோ தெரியாது. எத்தனை கேம்ப் ஆகுது ஆகட்டும், தோற்க வேண்டியதான் நமக்கு. வாஷ், அதுதான் குரு வேலை. என்ன வேறு வேலை இருக்க, ஒன்றும் வேலை கிடையாது. சம்சாரம் ஜெஞ்சாடம் கிடையாது, இதுதான் ஜெஞ்சாட்டம். சிஷ்யனுடைய முகத்தில் அந்த சோகம் நீக்கி சந்தோஷம் அதில் கொண்டு வரணும். அதுதான் எல்லா குருவுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு, அதுதான் சொல்ல போகிறார். இப்போ வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்னா ஹி இஸ் கோயிங் டு சே தட் ஆல்சோ. யஹ கர்ம பலம் தியஜதி கர்மாணி சந்நியஸ்யதி ததஹ நிர்த்வந்த்வோ பவதி. நிஸ்திரைகுண்யோ பகவான் சொன்னார். வி ஃப்ரீ ஃப்ரம் ரஜோகுணா தமோகுணா சத்வகுணா எல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நிர்த்வந்த்வோ பவான்னார். பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் பெயிர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட், சீதா உஷ்ணா, பெயின், ஜெயா அபஜயா, failure and success, all sita ushnam nirdvandam pairs of opposites, pleasant unpleasant, pleasant unpleasant. so adukku atheethama irukkum. nirdvandaha bhavana, be free from either pleasant ah irukum ஒரு நாள் unpleasant ah irukum. adula வந்து நான் வெளியில வரணும். nirdvando bhavati hu yah karma phalam tyajati, who renounce the karma phalam. மார்னிங் தான் பார்த்தோம் கர்ம பலம். இந்த கர்ம பலம் எனக்கு இல்லைப்பா, இது வந்து உடம்புக்கு தான், இந்த ஜீவனுக்கு, இந்த பாடி, இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம். ஐ ஹவ் காட், ஐ ஹவ் ஃபால்சிஃபைட் திஸ் பாடி அண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரம், த மைண்ட் ஆல்சோ. தேர் ஆர் ஒன்லி மேட்டர். ஐ தி கான்ஷியஸ்னஸ் alone have given the existence to this matter. Therefore when I stand apart as consciousness, the matter, body, mind have no any karma phalam. So therefore karma phalam tyajati. edu karma phalam tyajati, and nanu and ahankaram, ego kadiyadu. And the ahankara has totally gone. So karmani sannyasati, all karmas, binding karmas, karmani sannyasati anna onnum pannamale nan inge ukkare nee ella kondu va enakku saapadu idhi pannu na onnum panna maten, you have to take care of me. karmani tyajati enna நாரதர் சொல்லிருக்கார். சந்நியஸ்யதேன அப்படி இல்லைப்பா. நஹி கஸ்தி க்ஷணமபி ஜாத்து திஷ்டத்ய அகர்ம கிருத்து என்னார் பகவான். ஈவன் எ செகண்ட் நோ ஒன் கேன் சிட் வித்தவுட் ஆக்ஷன், ஈவன் ஞானி ஆல்சோ. கர்மாணி சந்நியஸ்யதி என்ன அர்த்தம்? பைண்டிங் கர்மாஸ், பந்தக கர்மாணி சந்நியஸ்யதி, லோக சங்கிரஹார்த்த கர்மாணி கரோதி. He performs actions for the sake of the family, for children, for others' sake he does actions. Loka sangrahamevapi sampasyan kartumarhasi. ரொம்ப பிஸியாக இருப்பேன். யாருக்காக? எனக்காக இல்லைப்பா, என்னோட குழந்தைக்காக. பர்ஃபெக்ட், தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஃபார் மை சன் சேக், ஃபார் மை டாட்டர் சேக் ஐ ஆம் வெரி பிஸி. குட், தட் இஸ் குட். நாட் ஃபார் மை சேக். That is what karmani sannyasati means. Binding karmas sannyasati, nishkama karma panduva for the sake of others. இங்கே தான் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். Then only it is a right way of understanding. Next mantra 49. Yo vedanapi sannyasati
केवलमवच्छिन्नानुरागं लभते. Here Narada says, even when we get that parabhakti, parama prema swarupa jnana sthiti, if you get that devotion, yaha vedanapi sanyasyati, whoever renounce even Vedas. Statement maatitalen. How to understand here? Yaha Vedanapi Sanyasi means who renounce Vedas also means after studying Vedas. After studying Shastra, அதில் பற்று இருக்கக்கூடாது. நான் நல்லா படித்தேன், எனக்கு இவ்வளோ தெரியும், ருக்வேதாத்தியாயி, யஜுர்வேதாத்தியாயி, சாமவேதாத்தியாயி, என்ன படிச்சுட்டா உபனிஷத்து, கிருஷ்ண யஜுர்வேதம், சுக்ல யஜுர்வேதம், அதில் இருக்கிற உபனிஷத்து எல்லாம் படிச்சுட்டான்னு அந்த அபிமானம் இருக்கும் இல்லையா, நான் நல்லா படிச்சுட்டேன்னு அபிமானம், அதனால விடமாட்டான். கோ ஆன் ரீடிங். ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி படிச்சிருந்தே கிடையாது. அப்புறம் 4 வாட்டி இந்த சுவாமினி கேம்புக்கு அட்டெண்ட் பண்ணி நிறைய படிக்கணும்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இங்கே பிகம் த புக் வார்ம். கோ ஆன் ரீடிங். இங்கே அதில் பற்று ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஹீ ஹாஸ் கிவன் அப் ஹியர் பந்தம். நவ் பந்தா ஸ்டார்டட் வித் சாஸ்திரா. தட்ஸ் வை சங்கராச்சாரிய சேஸ் சப்தஜாலம் மகாரண்யம் சித்த பிரமண காரகம். எவர் அவரே தான் நிறைய பாஷையெல்லாம் எழுதி புக்ஸ் எல்லாம் எழுதி எக்கச்சக்கமாக நிறைய புக்ஸ் எழுதி படிங்கன்னு சொல்லி அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சப்த ஜாலம், இதெல்லாம் சப்த ஜாலம். இப்போ மாயா ஜாலம் மாதிரி இது ஒரு சப்த ஜாலம். மெஜிஷியன் எப்படி இஸ் மேக்கிங் அ மேஜிக், அது மாதிரி தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் மேஜிக். சப்த ஜாலம் நாட் ஆர்டினரி. இவர் என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் மேலே தான் பண்ணுவார் ஏசி சர்க்கார். இந்த சப்த ஜாலம் மகாரண்யம் என்னார், ஒரு அரண்யம் எப்படியோ அப்படி. இஃப் யூ என்டர் இன் டு தி சாஸ்திரா யூ கேன் நெவர் ஃபைண்ட் ஹெட் அண்ட் டெய்ல். தட் இஸ் ஸோ வாஸ்ட். அனதர் ஃபார்ச்சுனேட் திங், மெனி பீப்புள் அட்டாச் டு திஸ் அண்ட் தே ஃபர்கெட் தேர் கம்யம். இந்த கர்மத்தில் மாட்டிக்கிட்டு வெளியில் வரமாட்டான் ஒருத்தன். உபாசனை கர்மம் விட்டுட்டு உபாசனைக்கு வந்தானே உபாசனை விட மாட்டான் சில பேர். உபாசனை வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சாஸ்திரம் நோக்குவான்னு சொன்னால் உபாசனை விட்டுட்டு சாஸ்திரத்துக்கு வருவான். சாஸ்திரம்னா மாட்டிடுவான். இதுதான் ஒரு இடத்துல ப்ளக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு. இதுதான் ஜாப் டீச்சருக்கு. ஏதோ காஸ்த கர்ம பண்ணு, யோகம் பண்ணு, சித்தசுத்தி வரும்னு சொன்னால் இங்கே அப்படியே அதில் இடிந்து பறிக்கிறது குரு ஆல்சோ. அப்புறம் பார்க்குறேன் குரு இது கர்ம பண்ணுறேன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நீ கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு வாப்பா கிளாஸுக்கு கூட வரணுமாண்ணா. ஹீல் அட்டாச்சு. கல்யாணம் பண்ணிட்டுப்பா அவ்வளோதான். அந்த வேலையோட கல்யாணம் என்னென்னா அர்த்தம் அட்டாச்மெண்ட். திஸ் இஸ் அ ஹியூமன் வீக்னஸ். எதில் இருந்தால் அதில் உடனே டக்குன்னு ஒட்டிக்கிறது. அதே மாதிரி உபாசனை, அதே மாதிரி சாஸ்திர ஸ்ரவணம் ஆல்சோ. ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன் டு திஸ் வியாக்கரணா, தர்க்கா, ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆல், அண்ட் யூ ஈவன் யூ டோன்ட் பாதர் அபவுட் டீச்சர் ஆல்சோ. தட் இஸ் கால்ட் அந்த வர்க்கஹாலிக்கு மாதிரி இங்கே நமக்கு ஒரு எடிக்ஷன். இதோட எடிக்ஷன் தான். தட்ஸ் வை நாரதா பாயிண்டிங் அவுட் ஹியர், வேதானபி சந்நியஸ்யதி, கெட் பெனிஃபிட், come out of it. Just all these are shabda jalam, maharanyam, chitra brahmana karakam. And the goal forget, and you trapped by the words, books and the speeches of the people, you go on immersed, you will forget your goal. This jnani is one. Take the essence of Vedas, get free and leave the essence. Over. The purpose is served. அதே படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம இங்கே வெரி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எல்லாத்துமே என்டர் கம் அவுட், என்டர் கம் அவுட். என்டரே ஆகிட்டு வெளியில் வரலன்னா நான் வெளியில் பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்போ குரு இன்னும் போயிட்டான்னு வரவே இல்லை என்ன பின்னாடி சொல்லணும். குருக்கு குரு கர்ம யோகா பண்ணிட்டான், இப்போ நான் சித்த சுத்தி வந்தது, அப்புறம் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா உபாசனா பண்ணு. அப்புறம் உபாசனா என்டர் ஜம்ப் அண்ட் டூ லெங்த் ஆஃப் டைம். இப்போ குரு உபாசனை கூட பண்ணிட்டேன், இப்போ என்ன பண்ணணும்னு படி சாஸ்திரம். என்ன சாஸ்திரம் படிக்கும்போது சாஸ்திரம்ல உட்கார்ந்து வெளியில் வரணும். திருப்பி நான் நல்லா படிச்சுட்டேன், படித்ததுக்கப்புறம் வெளியில் வா. டோன்ட் கெட் அட்ராக்ட் டு, டோன்ட் ட்ராப்டு பை தீஸ் வேர்ட்ஸ். அதில் நிறைய இருக்கு.
பிரமாதமான பிரக்ரியாஸ், டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ், த வே தே யூஸ் பியூட்டிஃபுல் that explanations. Unfortunately, many people trapped into that. They forget the goal. Vedanapi sanyasyati kevalam avachinna anuragam labhate. Kevalam means only, avichinna anuragam means unbroken, vichinna means broken, avichinna means unbroken, continuous love, labhate, gains. Whoever renounce the Vedas after studying length of time, போதும், அதில் நமக்கு தேவை இருக்கிறது எடுத்துட்டோம், போதும். லபதே, கிம் லபதே? மோக்ஷம் லபதே, த பரம பிரேமஸ்வரூபம் லபதே. கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் என்னென்னா அது கஷ்டம்தான். இன்டெலிஜென்ஸ் கம்மியாக இருந்தன்னா சாஸ்திரம் புரியாது. ரொம்ப இன்டலெக்சுவல் ரேஷனல் திங்கிங் இருந்தன்னா அவன் பிடிக்கிறதே கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு நீ போயிட்டே இருப்பான், படித்து என்ன ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன் டு தேட் என்ன புக் வேர்ம்ஸ்ன்னு சொன்ன மாதிரி இவனு சாஸ்திர வேர்ம் பண்ணுவாட்டான், அதிலோ படிவான். அது படித்து போதும்னு சொன்னால் சரி, நோ ஐ வாண்ட் டு ரீட், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி. இந்த குரு வார்த்தை கூட நமக்கு பிடிக்காது அப்போ அந்த டைமில், அந்த மாதிரி எடிக்ஷன். ஸோ தேர்ஃபோர் he had to be very careful. Avachinnam anuragam labhate. Whoever renounce even Vedas after taking the benefit from Vedas. Next mantra. Saha tarati saha lokan starayati. Saha tarati, such person who renounced the Vedas after studying length of time, knowing their essence, எது நமக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு அது மீன்ஸ் தான். இட் இஸ் ஏ பிரமாணம். ஒரு சாஸ்திர பட்டணம் இது அவசியம். பட் அட் த சேம் டைம் அதில் எசன்ஸ் எடுத்துட்டு போதும் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படி வாட் ஹி ஹஸ் செட், கர்ம ஃபலம் தியஜதி கர்மாணி சந்நியஸ்யதி நிர்த்வந்தோ பவதி யஹ வேதான் அனபி தியஜத் சந்நியஸ்யதி சஹா tarati. Such person only cross over this mayam. What he does after crossing over, standing other shore and helps other to cross. Lokan tarayati. He makes others to cross at the benefit, makes others to cross, helps others to cross. Tarayati, makes others to cross. That is the benefit. நான் படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது, சீக்கிரமாக நம்ம ஞானம் அடைஞ்சு மற்றவங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும். இல்லை இந்த முழுக்க என்னுடைய லைஃப் எல்லாம் எனக்காக செலவு பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா who will help others? அதுதான் செல்ஃபிஷ்னஸ். எனக்கு மோட்சம் வந்தால் போதும், எனக்கு மட்டும் வந்தால் போதும் அது நினைப்போம் ஃபஸ்ட்டில். மோட்சம் வந்ததுக்கப்புறம் ஐயோ பாவம் இத்தனை பேருக்கு மோட்சம் வராமல் கஷ்டப்படுறானே, people are struggling to cross the ocean, river, samsara ocean. Vapana, I will give the hand. Tarayati. What he does? Saha tarati lokan tarayati. Saha, such a parabhakta, such a jnani helps other people to cross over the samsara. Anirvachaniyam prema swarupam. This jnanam, this parabhakti, this supreme devotion is anirvachaniyam. Vachaniyam means solla mudiyum. You can express. Anirvachaniyam means you cannot express. It is inexpressible, undescribable. You cannot talk about this. Really speaking, we cannot talk about that Brahma Swarupam. மேலே இத்தனை நாள் 5 நாள் என்ன பேசுகிறீங்க சுவாமிஜனா, எது பண்ணக்கூடாது அந்த பிரம்மஸ்வரூபம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஸ்டிக்கிள்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன். அது தவிர நான் பிரம்மன் பற்றி ஒன்றும் சொல்லலையே. ஐ கேனாட், இன்எக்ஸ்பிரசிபிள். எதுக்காக? அனிர்வச்சனீயம். அது வாட் ஐ செட், அந்த அனிர்வச்சனீயம் பிரம்மத்தின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எது நமக்கு ஆப்ஸ்டிக்கிளாக இருக்கோ அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்காக நான் பேசிட்டே இருக்கேன்.
அந்த அனிர்வச்சனிய பிரம்மம் வந்ததுக்கப்புறம் மௌனம் வியாக்கியா பிரகட்டிதா சைலன்ஸ், பேசவே முடியாது, இன்எக்ஸ்பிரசிபிள். ஸோ பிரேமஸ்வரூபம், தட் டிவோஷன், சுப்ரீம் டிவோஷன், தட் ஞானி பக்தி இஸ் அனிர்வச்சனியம். நந்ததி நந்ததி நந்தத்தியேவ, அதை அனுபவித்து தான் பார்க்கணும். சுவாமி எனக்கு கூட கொஞ்சம் கொடுங்களே, கொடுக்க முடியாதப்பா, என்ன பண்ணுறது? ஐ கான்ட் கிவ், ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ டு கம் அண்ட் ரிமூவ் த ஆப்ஸ்டிக்கல்ஸ், தட்ஸ் ஆல். கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் நீ தான் கண்ணு திறந்து பார்க்கணும். கண்ணு திறக்கிறதே பார்க்கறதே இட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். கீப்பிங் த ஃப்ரண்ட், த பிக்சர், த சீனரி, இட்ஸ் மை ஜாப் இஸ் ஓவர். பட் seeing, opening your eyes is your job. I cannot pull your eyes and make your eyelids open. This is yours job. adi madri premaswarupam anirvachaniyam. Prakashate mukha swadanavat kaswada mukha swadanavat. மூக்கா மீன்ஸ் அ டம்பு பர்சன். எப்படி என்ன, வை இட் இஸ் நாட் இன்எக்ஸ்பிரசிபிள்? என்ன டம்பு பர்சன் வந்து என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவான்? ஹி ஹாஸ் ஈட்டன். ஓஹோ இல்லை, ஞானம் இங்கே மூக்கன் இல்லை. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஓஹோ ஞானி ஆல்சோ டம்பு பர்சனா? அப்படி கிடையாது. எல்லாம் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டம்பு பர்சன் வந்து கேட்டு எப்படி இருக்க, நான் கொடுத்துன ஸ்வீட் இன்னைக்கு சொல்லு அன்னு சொல்ல முடியுமா? சந்தோஷம் அனுபவிப்பான். ஹி என்ஜாய்ஸ், பட் ஹி கேனாட் டாக். சொல்லுறதுக்கு வழி இல்லை, அனுபவம் இருக்கு. மூக்கன்னா அந்த டம்மு பர்சன் எப்படி சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக அனுபவிக்கிறானோ ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிட்டா ஒரு ஆனந்தமாக, பட் சொல்லாமல் எப்படி இருக்கானோ அது மாதிரி இந்த ஞானி கூட ஆனந்தமாக அந்த பிரம்மத்தில் ஒரே ஆனந்தமாக இஸ் என்ஜாயிங், பட் ஹீ கேனாட் சே எக்ஸ்பிரஸ் டு அதர்ஸ். ஏன் காரணம் என்ன? நீ தான் அனுபவிச்சு ஆகணும். அது then only we can know. Next one, prakashate kvapi patre. Prakashate come to express. Prakashate வெளிப்படுறது. Prakashate comes to express or to manifest. Kwa api, rare, very rare. In some people only it express, manifest, somewhere or sometimes. Qua api patre, in a fit recipient, a fit receiver, where it is expressible, manifest. கோடி கணக்கில் நிறைய பேர் படிக்கிறான், சாஸ்திரம் கேட்டுகிட்டே இருக்கான் ஜென்ம ஜென்மனா. பட் இன் வெரி ரேர்லி மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு, very rare, very few people understand this and manifest from their face, from their actions. Everything manifest தவிர அவர் பேச முடியாது. he cannot talk. பிரம்மன் இப்படி, பிரம்மன் இப்படின்னு சொல்ல முடியாது. காரணம் அந்த பிரம்மத்தினுடைய it comes out through their actions, through their words, through their, you can see a ஞானி or not. பேசும்போதே அந்த விவகாரம் பண்ணும்போது when he is facing the situations நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இவர் பிரம்ம ஞானியா இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும். அப்படின்னு டோன்ட் ஸ்டார்ட் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ். யார் யார் பிரம்ம ஞானி இவருக்கு இருக்கா இல்லையா, பிரம்ம ஞானம் எவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கா, அது ரொம்ப சந்தோஷம் நமக்கு. யார் இந்த சுவாமிஜி, some students used to ask me, some students, not my students, some Swamiji students, sometimes they ask me, do you think the Swamiji has got Atma Jnanam? ನಾನು ಅಪ್ಪಡಿ ಸ್ಟನ್ ಆಯಿಟ್ಟೆ. ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನಂ ಸನ್? தட் டு ஷி ஷுட் நாட் ஆஸ்க் மீ. ஃபஸ்ட் கொஷின் இட் செல்ஃப் இஸ் ராங். அது வந்து என்ன கேட்குறது. அப்புறம் அந்த சுவாமி பத் அண்ட் ஷீ இஸ் லிசனிங் டு தட் சுவாமிஜி ஆல்சோ. இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் மண்டைக்கு. தேவையில்லாதது, வரக்கூடாததெல்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது. எனக்கு ஞானம் இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் கொஷின் பண்ணிக்கோ. வை யூ ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் அதர் பர்சன் ஹேவிங் ஞானம் ஆர் நாட்? நாட் ஆர்டினரி பர்சன், எல்லாம் எஜுகேட்டட். இவருக்கு அவர் கொஞ்சம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கு ரொம்ப அந்த சுவாமிஜி, ஆமாம் ஐ ஹேர்ட் திஸ், அந்த சுவாமிஜி அவர் ரொம்ப நல்லா வெரி ஃபஸ்ட்னா
இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட். இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர் பேசக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரி யூ ஷுட் நாட் கோ ஆன் சீயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ தேர்ஃபார் பிரகாஷத்தை குவாபி பாத்திரே, இந்த நல்ல ரிசிபியன்ட் யாரை ரிசீவ் பண்ணுவானோ, இப்போ நல்ல தோச்சிட்டான பாத்திரம் பாலிஷ் பண்ணுங்க என்ன ஆகும்? ஷைன்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃபேஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ். அது மாதிரி பாத்திரம் தோச்சினா இப்படி ஷைன் பண்ணினா எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமோ அது மாதிரி இந்த மனசனுடைய பாத்திரத்தில் ஒரு சுத்தமாக இருந்தேன்னா அந்த பிரம்மன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்படி பிரம்மன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா என்ன அர்த்தம்? பிரம்மன் இருக்கார், ஏற்கனவே வெளிப்படுவார். அந்த வார்த்தையிலோ பேச்சிலோ அந்த நடவடிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மூமெண்ட்ஸிலோ எல்லாமே வெளிப்படுவார் அவர் தான். அதுதான் பிரகாசத்தே குவாபி பாத்திரே. ஓன்லி இன் சம் பீப்புள் சம்டைம்ஸ் திஸ் பிரம்மன் மேனிஃபெஸ்ட். ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கஷ்டிதேனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்ய. இது எல்லாருக்கும் மிச்சம் அதர் பீப்புள் கிட்ட எல்லாம் ஆச்சரியந்தான். பிரம்மனா அப்பா, பிரம்மன் பற்றி பேசுறவங்க ஆச்சரியம், பிரம்மனை பற்றி கேட்குறவங்க ஆச்சரியம். அது புரிஞ்சுக்கணும் யாராவது இருந்தால் அது மேலே ஆச்சரியம். ஏன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாரும் வரமாட்டா, கஷ்டம். பகவானுக்கு தெரியும் அந்த ஒருத்தனில் நானாக இருக்கணும். அது அந்த யார் ஒருத்தன்னு சொல்லியிருக்காரோ அந்த ஒருத்தன் இல்லை. ஒருத்தனுன்னா எல்லோரும் என்ன போக முடியும்னா கோடி கணக்கானலாம் இருக்கிற ஜீவனே. நம்ம எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஐ வாண்ட் அண்ட் புட் ஓட் ஃபார் தேட். ஸோ பாத்திரே, அந்த பாத்திரமாக இருக்கணும் அதுக்கு. ஸோ am I fit enough to manifest that Brahman? Next mantra. Gunarahitam Kamanarahitam Pratikshana Vardhamanam Avichinnam Sukshmataram Anubhavarupam Tatprapya Tadevavalokayati Tadeva shrunoti Tadeva bhashayati Tadeva chintayati. Nice. Gunarahitam, that Brahman, what is he? Brahmaswarupam தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் குணரஹிதம். சத்வ ரஜஸ் தமோ குண ரஹிதஹா பிரம்மன். So tamo guna is belong to this body, rajo guna belongs to this mind, and the sattva guna belongs to that karana shariram. So I am sthula sukshma karana sharirat vyatiriktaha satchidananda swarupa san atma. So gunarahitam, my real nature is free from guna, any attributes. காமனா ரஹிதம், ஏதாவது டிசைர் இருக்கா என்ன? எனக்கு ஒரு டிசைரே கிடையாது. எதுக்குன்னா ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் அட்டைன்ட், அண்டர்ஸ்டுட் ஐ ஆம் பிரம்மன். எனி டிசைர் ஃபார் வாட் சேக் அண்ணா? டு ஃபுல்ஃபில் எய்தர் பாடிலி நெசசிட்டிஸ் ஆர் மைண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரா நெசசிட்டிஸ். பட் ஐ ஹவ் கிராஸ்ட் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரா, நோ டிசைர் ரிமைன்ட். ஸோ ஐ ஆம் காமனா ரஹிதம். காமா டிசைரே கிடையாது. Pradikshana Vardhamanam, I am all the time shining. Vardhamana means not really growth here. Pradikshana Vardhamanam. How to understand here? Pradikshana Vardhamana means growing every moment as it were. The Brahmanaki real growth kadiyadu, decay kadiyadu. As though it is growing. That means what? When you are this transition period from Vyavaharika, when we are moving towards that Paramarthika, you are growing. Vardhamanam. The Brahman knowledge is always the pervading everywhere. Vardhamanam. Avichinnam. Vichinnam means broken. Avichinnam means unbroken, constant. Sukshma taram. Sukshma taram means the subtlest, supremely subtle. Supremely subtle. This Brahman, because you cannot
talk about the Brahman, you cannot listen the Brahman, you cannot touch the Brahman, you cannot smell the Brahman. It is not visible also. Sushma taram, supremely subtle. Why? I cannot touch the Brahman, I cannot see the Brahman, I cannot smell the Brahman. మరి ఇప్పుడు இந்த பிரம்மன் இருக்காரா? நீதான் அப்பா அந்த பிரம்மன். You are that Brahman, that prema swarupam Brahman you are. Can you see yourself? Can you touch yourself? Can you smell yourself? Can you taste yourself? Can you taste your tongue? Can your eyes see your eyes? Can your finger touch itself? In the finger touch yourself. I ask my finger, touch yourself. Touch பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நான், the awarer, the seeker can never be seen. I am the seer, can never be seen. The knower can never be known. Therefore it is sukshmataram. The knower need not be known. First thing, the knower can never be known. First statement. So knower need not be known. Knower, I the knower, need not be known. Why to know? If I have to know about the book, வெளியில் இருந்தால் தெரிஞ்சுக்கலாம். I the knower, what is the necessity of knowing myself? I am the evident swarupam. My nature is swarupam, ever evident. Therefore, sushma taram அனுபவ ரூபம். அது நான் அனுபவம் கொண்டு வர வேண்டிய விஷயம். இருக்கார் அவர், நான் அனுபவிக்கிறது இல்லை. எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாட் லைக் அதர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஈவன் தோ ஐ ஆம் எவ்ரி மூமெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சிங், பட் ஐ ஆம் திங்கிங் ஹி இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் மீ. I have forgotten. Now I have understood the experiencer. I am the Brahman. Anubhava Rupam. Experienced everything until today. The experiencer cannot be experienced. Unexperienced pannita. The experiencer cannot be experienced. அதுதான் அனுபவ ரூபம். தான அனுபவமாக ரூபமாக இருக்கிறதே அனுபவ ரூபம். அனுபவ ரூபமாக இருக்கிறதே, வேறு அனுபவம் இல்லை. எனக்கு பிரம்மா அனுபவம் எப்போ வருமோ? பிரம்மா அனுபவம் எப்போ வரும்? ஜான்வரி 1 இல்லைன்னா April 1. April 1 என்ன அர்த்தம்? எல்லாருக்கும் பிரம்மா அனுபவம் April 1 வரும். அண்ணா என்ன தெரியுமா? புரிஞ்சுக்கணும். April 1 fool. If you get அனுபவா பிரம்மா அனுபவா, you are a fool. என்ன சுவாமினி இப்போ தானே பிரம்மா அனுபவம் வேணும்னு சொன்னார். பிரம்மா அனுபவம் வராதப்பா. யூ ஆர் த பிரம்மன். அனுபவமே யூ ஆர் ஆல்ரெடி அனுபவிச்சுட்டே இருக்க. அந்த பிரம்மா அனுபவம் வேணும், வெளியிலேருந்து வரணும் அன்னது அந்த நோஷன் நீக்கிட்டான்னா பிரம்மனாக இருப்பேன். அதுதான் கால் பீயிங், நாட் பிகமிங். நான் ஒன்றா பிகம் ஆக முடியாது, ஆக அவசியம் கிடையாது. ஐ நீட் நாட் பிகம் எனி திங். நான் முக்தனா ஆக போகிறேன் சொல்லிட்டு இரு. ஒரு நாளைக்கு தெரியும், நான் முக்தனா ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நான் முக்தனாதான் இருக்கேன். முக்தனா இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி, இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்னென்ன, நான் எப்போவுமே முக்தனாவாதான் இருக்கேன். அதுதான் ஞானம். அஜ்ஞானம் இருக்கும்போது நான் முக்தன் இல்லையா, முக்தன் ஆகணும், முக்தி ஆகணும், முக்தி வரணும், முக்தி அனுபவம் வரணும், மோட்சம் வரணும். அதுதான் உண்மை. என்ன இதுதான் நான், அதுதான் சாதகா சாதனேன சாத்தியம் பிராப்யா சித்தோ பவதி. அதுதான் சித்தி. என்ன சித்தி? ஐ ஆம் எவர் சித்தா. அந்த எவர் சித்தா அந்த மாதிரி இந்த நினைப்பு வரணும்னா இந்த சாதனம் சாத்தியம் எல்லாம் தாண்டி வரணும். இங்கே உட்கார்ந்து முள்ள நான் எவர் சித்தான்னா, I am ever Muktana. Swamini already told me I am ever already Brahman. அழுதுகிட்டே இருப்பேன் ஒரு பக்கம். ஆல்ரெடி பிரம்மன், என்ன பண்ணுறது? இந்த சும்மா லிப் மூமெண்ட் எல்லாம் யூஸ்லெஸ். இதெல்லாம் மிட்ட வேதாந்தான்னு சொல்லுவான், அறக்குறை ஞானம்.
அதில் சொல்லிக்கிறது ஒரு பெருமை. ஏன்னா எப்படியாவது அது வரப்போகிறது இல்லை நமக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷம். இதெல்லாம் நோ யூஸ் எட் ஆல். தேர்ஃபோர் own up, being. Use your intellect, buddhi, manas, and own up that. Let that knowledge be not lip movement or lip service, not only just like information. Transform yourself. Just switch on, intellects to Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Tremendously do sadhana. That owning up, very simple. Sadhanas are clear. The siddhi is ever ready for you. Therefore he says, tat prapya tadeva avalokayati. Go on. Tadeva avalokayati. Avalokayati means pashyan, srunvan, sprishan, jigran, ashnan, gachan, swapan, swashan. All the time he is in that Brahman sthiti, Brahmi sthiti. Avalokayan means sees or feels. Every moment comprehends. That alone shrunoti, he hears all the time. Tadeva bhashayati, always speaks about that only. Tadeva chintayati, that alone he thinks or contemplates. Tat kathanam tat chintanam anyonya tat prabodhanam. Always வாய் திறந்தால் அதுதான் வரும் வாயிலிருந்து. அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ கம்ஸ். ஆல் ஆர் இன்சிக்னிஃபிகண்ட். ஏதோ பேசுவோம் உலகம் விஷயம். ஒரு வாட்டி ஃபுட் எப்படி இருக்கா, அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கா, இதெல்லாம் பேசுவோம். வி ஆல்சோ டாக். பட் தெர் இஸ் நோ தாத்பர்யா இன் தட். தெர் இஸ் நோ ப்ரைமரி மீனிங் இன் தட். அதெல்லாம் வியாபகாரிக்கமாக இருக்க வேண்டியது இருக்கணும். வியாபகாரிக்கமாக இருக்கும். அதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ கொடுக்குறோம். But main thing என்னன்னா தத் சிந்தனம், தத் கதனம், தத் அந்யோன்ய பிரபோதனம். அவலோகயதி, ஸ்ருணோதி, பாஷயதி, சிந்தயதி. அதே சிந்தனம்லாம் இருக்கணும் எப்போவுமே. அப்படின்னா வீட்டு வேலை யார் பண்ணுவான்னா நீ தான் பண்ணணும். வீட்டு வேலை பண்ணிட்டே தத் சிந்தனம், வீட்டு வேலை பண்ணிட்டே தத் ஸ்ருணோதி, எல்லா டியூட்டிஸ் பண்ணிட்டே தத் பாஷயதி. அதுதான் பாஷைந்து பேசுறது. அது he speaks always. Any job behind what is that? Na tambura shruti sapasa, இதே தான். தத் சிந்தனம், தத் கதனம். That Brahman, I am that Brahman. So Narada, how he brought the devotion, the sadhanas, and how to culminate into that. Sadhakaha sadhanena sadhyam prapya siddho bhavati. Sadhyam prapya. After attaining goal, after reaching there, what he says? Eureka, Eureka மாதிரி இந்த ஞானி போய் அங்கே போய் மேலே நில்லுந்து ஞானி கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா. என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா, ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க அவசியமே கிடையாது, நான் தான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு. ஐ ஆம் பிரம்மன். இத்தனை நாளாக பிரம்மன் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருந்தா அந்த ராங் நோஷன் போயிடுச்சு. சாதகா, நான் சாதகனாக இருந்து சாதனம் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சாத்தியம் பிராப்பியா, சாதனேன சாத்தியம் பிராப்பியா, அந்த கோல் எல்லாம் டிஸ்கவரி பண்ணி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மெடிடேஷன் பண்ணி உபாசனை பண்ணி கர்மயோகம் பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணிட்டு சாதனங்கள் எல்லாம் சாதனா கேம்ப்ஸ் எக்கச்சக்கமாக அட்டெண்ட் பண்ணி என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, ஒன்றும் புரிஞ்சுக்க வேண்டாம், நான் ஏற்கனவே பிரம்மனாக தான் இருந்தேன் இல்லைன்னு நினச்சி அந்த சாதனா கேம்புகளில் போய் பணம் எல்லாம் செலவு பண்ணி அந்த செலவு பண்ணி தானே வரும். நான் சித்தனன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு செலவு பண்ணி தான் ஆகணும். சித்தனன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல, பணம் போனால் போகட்டும். சித்தனன் புரிஞ்சுட்டானு இப்போ ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ஐ எம் சித்தனன், ஐ ஆம் எவர் பிரம்மன். அந்த ஸ்திதிக்கு நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு இதெல்லாம் சாதனை வேணும். அதுக்கு தான் ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடி, வேதாந்த ஸ்டடி. சித்தோ பவதி, ஆஸ் தோ பவதி, நிஜங்க பவதி கிடையாது, சித்தா ஏவ சித்தோ பவதி. ஜஸ்ட் ஆஸ் தோ ஹி பிகம் சித்தா, அக்காம்ப்ளிஷ்டு ஒன். ஏற்கனவே அக்காம்ப்ளிஷ்டு தான், அக்காம்ப்ளிஷ்டு இல்லைன்னு நினச்சி அக்காம்ப்ளிஷ் ஆன மாதிரி
Eva, like. So Narada Maharshi beautifully gives all his sutras. I will tell you. Avaloketi means comprehends. He always feels, sees. Avalokana means seeing. Seeing and not in the kannala paakradilla. Understanding. Hari Om. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.